میں ہسبینڈ کی برائیاں کرتی ہوں، غیبتیں کرتی ہوں اور پھر ان کو لمبی زندگی کی دعا دیتی ہوں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں، صبر کریں۔ اور آج میں اپنے کمرے میں کر رہی ہوں وائس اوور، موٹر سائیکلوں کی آواز یا آگو پچھو جڑی آواز آئے نا اگنور کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ پاک آپ سب کو خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے۔ یہ ہے جی صبح، اب اصل میں کل رات کو میرے ابو آئے تھے، صبح میں نے ناشتہ بنایا تھا جو اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ میں نیندر میں تھی نا، اس لیے میں نے کہا چھوڑو اب کون موبائل لگائے۔ پھر اس کے بعد ہسبینڈ کی وائف نے 3-4 پراٹھے اور بنائے تو اس کی میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لیتی ہوں، ویڈیو بھی مل جائے گی۔ اچھا میں بتاتی ہوں میں ہسبینڈ کو دعائیں کیوں دیتی ہوں۔ آپ لوگ نا، آپ یا میں، ہم لوگ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ ایک طرف چلو میرے ہسبینڈ نے چلو اپنے انا میں آ کر میرے ساتھ شادی کی ہے، اپنا بدلہ مکانے کے لیے ان کے ساتھ سالے کے ساتھ شادی کی ہے، مان لیتے ہیں، بہن بھائیوں کے کہنے پہ کر لی ہے۔ اب ان کے پاس مجھے رکھنے کے لیے مطلب کمرہ نہیں ہے، ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تصویر کا رخ جو میں دیکھتی ہوں، جو میرے ساتھ ہوتا ہے، جو میں دکھاتی ہوں وہ۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ پلٹ کر دیکھے نا، ان کے 4 بچے ہیں، بیوی ہے، مجھے تو بیچ میں سے گولی مارے نا، مجھے اور میری بیٹی کو تو نکال دے، ان کے بچے ہیں، بیوی ہیں، تو میں ان کو دعائیں اس لیے دیتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو ان کے بچوں بیوی کے لیے صحت تندرستی دے، کسی کا بھی محتاج نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تصویر کے ایک رخ میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، تصویر کے دوسرے رخ میں وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، یہ چیز ہے نا۔ اس لیے اور میں بددعا نہیں دینا چاہتی، کل بھی میں اس سسٹر کو بددعا نہیں دی میں نے۔ اچھا کچھ جو بھی سسٹر کہتی ہیں میں جھوٹی ہوں، پھر وہ کیوں آپ لوگ کہتے ہو بددعا دی؟ اگر میں جھوٹی ہوں تو پھر اس میں ان کا تو کوئی نقصان نہ ہوا نا۔ اگر میں فرض کرو جھوٹی ہوں، ایک طرف آپ لوگ کہتے ہو میں جھوٹی ہوں، ایک طرف آپ لوگ کہتے ہو کہ کسی کو بددعا نہیں دینی، آپ لوگ نہیں کہتے ہو جھوٹی، آپ میرے سبسکرائبر بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، میری دل سے دعا آپ لوگوں کے لیے نکلتی ہے، آپ لوگوں کی انشاءاللہ مشکلیں حل ہوں گی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں جھوٹی ہوں میں، ٹھیک ہے، مان لیا، تو پھر یہ کیوں سمجھتے ہو کہ وہ بددعا لگے گی؟ میں نے تو سسٹر کو کل والی کو یہ کہا ہے کہ اللہ کرے تم بھی ایسی ویڈیو، آپ بھی ایسی ویڈیو ڈالو جیسی میں نے کہانی بنائی ہے، آپ بھی بناؤ، جھوٹی ہوں نا، پھر اس میں کیا فرق پڑا؟ یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بددعا نہیں دی، میں نے دعا دی ہے کہ یہ کوئی بددعا تھی، میں نے کہا بس اللہ کرے آپ بھی ایسی کہانی بناؤ جیسے میں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں بات کر رہی تھی ہسبینڈ پہ۔ یقین کرے اگر میں ان ساری فیملی کو دیکھتی ہوں نا، تو اب ہسبینڈ کی وائف ہے وہ بھی کیا کرے مجھے بتائیں نا، ان کے اوپر وہ میری سوکن نہیں، میں ان کی سوکن ہوں، ان کے اوپر میں آئی ہوں، چلو ان کے بھائی نے زیادتی کی ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا کیا قصور تھا بھائی؟ اس کے اوپر بھی سوکن لا کے ڈال دیا انہوں نے، اس کی ناند پہ تھی تو اس پہ بھی ڈال دیا، اس کا کیا قصور تھا؟ یہ بھی تو ایک عورت ہے نا۔ اصل میں ہم عورت ہی عورتوں کی دشمن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مجھے کہتی ہیں کچھ بھی کہتی ہیں، لیکن جو سوکنوں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے اس سے کم ہی کہتی ہیں۔ تو آپ بھی حیران ہو گئے کہ آج میں بڑی تعریفیں کر رہی ہوں، میں تعریفیں نہیں کر رہی، میں تصویر کا رخ بتا رہی ہوں کہ مجھے جو زیادتی لگتی ہے وہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میرے پاس کمرہ نہیں ہے، مطلب میں جیسا کمرہ چاہتی ہوں کہ بیچ میں، چلو میرا یہ ایک ہی کمرہ ہوتا لیکن اس کی ایک سائڈ پہ واش روم ہوتا، ایک میں کچن ہوتا، اندر ہی ہوتا، تو اور گیس وغیرہ، ہاں میری سسٹر ایک کہہ رہی تھی کہ اوپر کچن ہے، سسٹر کچن ہے اس میں سامان نہیں ہے، اس میں گیس کا پائپ بھی نہیں لگا، جو تھا میں نے وہ چھوٹی ہیٹری کے ساتھ لگا لیا، اب چولہے کے ساتھ پائپ نہیں ہے، اور گیس نہیں آتی، وہ جو چھوٹا ہیٹر لگایا ہے نا اس میں تھوڑی تھوڑی آتی ہے، وہ بھی اس ٹائم آتی ہے بس، تو نیچے آتی ہے گیس، تو اس لیے پھر ہسبینڈ بھی ایک ہیں تو ہم نیچے اکٹھے ہی کھاتے پکاتے ہیں۔ تو میری صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ مجھے میرے ہسبینڈ نکاح نامہ بنا کے میرا نام کر دیں، میرا نام بھی اس دنیا میں چلے،
मतलब पूरे पाकिस्तान में मेरा नाम ही नहीं, मेरा आईडी कार्ड ही पहले शोहर के नाम से चल रहा है। मैं ये चाहती हूँ, क्या मेरी गलत डिमांड है निकाहनामा बनवाना? दूसरा, मैं ये सिर्फ पिटती रहती हूँ हर टाइम कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कमरा सही नहीं दिया हुआ, मुझे ठंड लगती है। अब कल की बात ले लें, इसमें मैं बुराई नहीं कर रही किसी की, मैं मिसाल दे रही हूँ। मेरे अब्बू आए एक कमरे में जहाँ बेटियाँ सोती थी हस्बैंड की, जहाँ पे डब्बे जूतों वाले पड़े हैं, अभी वो कमरा भी आ जाएगा, वहाँ पे बच्चियों को बाहर टीवी लॉन्ज में बेड पे भेज के वहाँ मेरे अब्बू सोए, क्योंकि अंदर वाशरूम था, मेरे अब्बू को शुगर है तो वो नहीं सो सकते इधर ऊपर कमरे में, क्योंकि यहाँ वाशरूम दूर है। अच्छा, वहाँ बच्चियों को उठाया तो मेरे हस्बैंड की वाइफ का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, ठीक है। अच्छा, उनका बेटा बाय टीवी लॉन्च में सोता है बेड पे, जो भी नज़र आ रहा है आपको, अभी आएगा नज़र या नहीं आएगा जो भी है, उस बेड पे सोता है, ठीक है। उसको हमने कहा आप बैठक में सो जाओ। कहाँ सो जाओ? बैठक में, इसी साथ टीवी लॉन्च के अंदर है। बच्चियाँ और मैं बाहर बेड पे सो गए, ये जो सामने बेड है। हस्बैंड अपनी बीवी के पास और एक कमरे में मेरे अब्बू सो गए और ऊपर वाले कमरे में मेरा भाई सो गया। अच्छा, अब हस्बैंड की वाइफ का मुंह बन गया कि मेरी बच्चियाँ बाहर सर्दी में सो रही हैं, ठीक है, इस टीवी लाउंज में सर्दी है, मेरी बच्चियाँ क्यों सोएं और मेरा बेटा बैठक में क्यों सोए, सर्दी है। अब देख लें, आप लोग खुद सोचें, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? बस इतना मुझे बता दें, जो ऊपर दीवारें भी जिस कमरे की नहीं है, प्लास्टिक की दीवारें बनाई हुई हैं पैनाफ्लेक्स की, इतने इतने बड़े, बीच में सुराख हैं, वहाँ सोती हूँ मैं, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे सिर्फ ये बता दें। अपने बच्चों को सर्दी लगती है, इनके लकड़ी के दरवाजे पक्की दीवारों के अंदर भी सोते हुए हैं, टीवी लाउंज में सोते हुए, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ये रोना रोती रहती हूँ मैं। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह। मेरे साथ कई सब्सक्राइबर हैं व्हाट्सएप पर, और उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा चैनल का। मैंने हर किसी को, इस बात पे भी अब हैरान हो गए, हर किसी को मैंने एक मशवरा दिया, अब व्लॉगिंग करो, ज़रूर करो। ये जो इस्त्री हो रही है, बर्तन धुल रहे हैं, रोटी बन रही है, लेकिन इस पे जो वाइज ओवर करनी है ना, वो इस्लामिक वाइज ओवर करो। इस्लामिक किताबें भरी हुई हैं, आप वाक़यात बताओ, इस्लामी वाक़यात बताओ, दो चार अपनी बातें करो, खुशी वाली, हंसी वाली, बाकी इस्लामी वाक़यात बताओ। मैं ये नहीं कहती कि बाल खोल कर डांस करो और व्लॉगिंग करो, सामने आओ, नहीं, ये नहीं करो। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि किसी की बुराई करो या किसी की गीबत करके चैनल खोलो। अगर कोई मेरी सब्सक्राइबर जो व्हाट्सएप पे ये देख रही हुई तो वो कमेंट में ज़रूर बताए, मैंने उनको इस्लामिक चैनल का मशवरा दिया या नहीं दिया, मैंने उनको किसी की गीबत करने से मना किया या नहीं किया। देखो, जो कुछ मेरा है, मेरे साथ है, घर की बातें हम करते हैं। मुझे कमेंट्स में आते हैं आप घर की बातें करती हो, तो मेरी व्लॉगिंग है, मैं घर की ही बातों से मैंने कहानी शुरू की थी। अब ये बातें मैं छोड़ के मैं कंटेंट चेंज कर लूँ, ये नहीं हो सकता। मैं फंस चुकी हूँ। जितने मेरे सब्सक्राइबर आए हैं, ये मेरी इन बातों की वजह से आए हैं। मतलब मैंने अपनी बेटियों के लिए चैनल खोला है। अब भी कहोगे, मैं साफ़ सुथरी बात करती हूँ। मैं, बेटियाँ मेरी आने वाली हैं, मैं बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह अगले इतवार को आएंगी मेरे पास मेरी बच्चियाँ, तो उनको मैं कैमरे के सामने तो नहीं ला सकती, लेकिन उनके साथ कहीं गई या बैठी, खाना खाया, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो अभी मेरी इनकम नहीं आई, तो उनको मैंने कहा आप लोग अपने नानके जाने का किराया लेकर आना। अल्लाह गवाह है, मैंने कहा है, उन्होंने कहा है हम लेकर आएंगे। वापसी का भी वो किराया लेकर आएंगी, जाने का भी किराया लेकर आएंगी। यहाँ पे उन्होंने दो चार चीज़ें लेनी है, उसके पैसे लेकर आएंगी। ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर मेरे पास, मेरी जेब में हो, तो मैं उनको 1 रुपया ना दूँ। मैं उनको 2 दिन के लिए वो आ रही हैं, मैं 2 नहीं, मैं 10 दिन रखूं, ताकि मैं ख़ुद चुपचाप बाहर जाके सौदा सामान लाऊं, अपना किचन में सिलेंडर भरवाऊं अपने पैसों का, मैं अपनी बच्चियों को खाना खिला सकूं और मैं भी खा सकूं उनके साथ। नीचे तो जो पकता है सबका पकता है, और नीचे मेरे हस्बैंड इस चीज़ पे ला देते हैं हमें सामान, ये नहीं ला के देते। लेकिन मेरी बच्चियाँ 100 चीज़ें मांगती हैं, मैं हस्बैंड पे बोझ नहीं डालना चाहती अपनी बच्चियों का। मैंने अपनी बच्चियों के लिए चैनल खोला है, और कल कलाम को जब इंशाल्लाह अल्लाह ने इतना दिया तो मैं एक घर लेके मैं अपनी औलाद अपने साथ रखूँगी। मैं दूर चली जाऊँगी सबसे। मैं कभी कभी बैठे बैठे अकेले सोचती हूँ कि मैं मर्द नाम का सफ़ा अपनी ज़िंदगी से ही फाड़ दूँ, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड इनका है, पहले वाला दूसरी का हो गया है, दूसरी वाला पहली का है। मैं नहीं
मैं बिल्कुल भी किसी को तंग नहीं करना चाहती। आप लोग दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये नहीं कि मेरे पे जुल्म के पहाड़ कुछ तोड़ रहा है, जो कुछ है आपके सामने है, सब कुछ है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती, मैं फिर भी कोशिश करूँगी अपना कंटेंट चेंज करूँ, लेकिन मैं अब मतलब कर चुकी हूँ ये चीज़। मैं एक दिन बैठे बैठे मेरा इस्लामिक चैनल अब माशाल्लाह 400 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन उस पर कोई वीडियो नहीं डल रही। यकीन करें वॉच टाइम भी हो चुका है 1000 से ऊपर, लेकिन यहाँ बैठे बैठे अपनी बातें दिल की डाली तो सबको पसंद आ गई। अब मैं वो डाल रही हूँ, लेकिन इस्लाम की नज़र से उन बातों को देखा जाए तो वो बुराइयाँ हैं दीन की नज़र से। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं गिब्बतें किसी की ना करूँ, मैं किसी की बुराई ना करूँ। तो आप सब देखने से भी गुजारिश है, जो भी चैनल खोलना चाहता है इस्लामी वाक़यात का चैनल खोले। देखे ये कहवा बन रहा है, इस पर अच्छा सा मीठा सा बता दो, दुरूद शरीफ का वाक़या बता दो, तारीफ़ कर दो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नात का शेर बता दो, कोई अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात कर लो। मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे बुराइयों से बचाए। इसलिए मैं अपने हस्बैंड को दुआ देती हूँ, उसका भी कोई कसूर नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं, बस नसीब में था ये सब कुछ। और मुझे सपोर्ट करते रहना ज़रूर, और मेरे लिए दुआ भी करना। बस हाँ, मैं बता रही थी कि मेरे पास अभी इनकम नहीं आई, तो बच्चियाँ मेरी यहाँ रही हैं, और मैं खुश हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की अल्लाह पाक का करम होगा और आप लोगों की सपोर्ट होगी, तो जब अगली दफ़ा आएंगी फिर मैं अपनी बेटियों से 1 रुपया भी नहीं लूँगी। मैं अपने पैसों से उनको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, उनको बाहर लेके जाऊंगी, उनको चीज़ें ख़रीद के दूंगी, उनको चूड़ियाँ ले दूंगी ईद पे, उनको कपड़े ले दूंगी, जो मेरी ख्वाहिश है, जो एक माँ की होती है। फिर अपने पास 10-12 दिन रख सकूँगी, चुपचाप बाहर से जो खाना पीना हुआ ला के ऊपर अपने पोर्शन में पका के दे सकूँगी उनको। ये मेरी ख्वाहिश है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।